Good morning, students. Student, this was the point which we have been started in the last lecture, that is classification and mode of action of the disinfectants. So student, in this particular point we have been completed two sub points. The first one, that is said to be the introduction related to the disinfectant has been get completed, and next to that we have been also completed the study of ideal characteristics or the ideal properties of the disinfecting agent. So try to understand, these were the 2 points, that is said to be the introduction to the disinfectant or the process of disinfection has been completed, and the ideal characteristics has also been completed in the last lecture. Now today we have to study about the mechanism of action and the introduction of the various disinfectants which we are normally using in our microbiological laboratory. So try to understand what we have to study. We have to study about the few examples of the disinfectants which we are basically using in order to control the population of the microorganism, in order to control the growth of the microorganism, either by inhibiting their growth or by killing the growth of microorganism. So there are the few examples and we have to study the introduction of these examples, their mechanism of action, and also we have to study their spectrum of action. Okay, so the first example of the disinfectant which we are going to study today, that is a phenol and the phenolic compounds. Phenol and phenolic compounds. Joseph Lister in the year of 1867, तुम्हाला जर आठवत असेल हिस्ट्री शिकवत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं अबाउट जोसेफ लिस्टर. जोसेफ लिस्टर इज नोन ॲज द फादर ऑफ अँटीसेप्टिक सर्जरी. जोसेफ लिस्टरला काय म्हटलं गेलं आहे? फादर ऑफ अँटीसेप्टिक सर्जरी. तर जोसेफ लिस्टरने 1867 मध्ये in the year of 1867 he has been firstly explained the role of the phenol or the use of the phenol for the disinfection of the surgical wound. त्याने ही प्रॅक्टिस सुरू केली होती. त्याने फेनॉलचा वापर केला होता फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फेक्शन. आणि कसलं डिसइन्फेक्शन करायचा तो? ही स्टार्टेड द डिसइन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल इक्विपमेंट्स अँड ही स्टार्टेड द डिसइन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल वुंड्स. जे काही सर्जिकल जखमा असतील त्या जखमांचं डिसइन्फेक्शन करायला त्याने सुरुवात केली होती. कसला वापर करून? फेनॉलचा वापर करून. तर पहिलं पॉईंट परत लक्षात घ्या. Joseph Lister in year of 1867 has been firstly explained the use of the phenol for the process of disinfection of the surgical wound. He also started, second point, he also started the practice of disinfecting the surgical equipments by using a phenol. त्याने फक्त सर्जिकल वुंडच डिसइन्फेक्ट नाही केले, जे काही सर्जरीमध्ये तो इक्विपमेंट वापरायचा, सीझर असेल, फोर्सेप असेल किंवा काही ब्लेड्स असतील, त्या सर्वांचाही त्याने वापर करायला सुरुवात, त्यांचंही डिसइन्फेक्शन करायला सुरुवात केली होती. आणि हे सर्व डिसइन्फेक्शन जे काही सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते यांचं डिसइन्फेक्शन त्याने कशाने केलं होतं? फेनॉलने. ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रॅक्टिस ऑफ डिसइन्फेक्टिंग द सर्जिकल इक्विपमेंट्स बाय युझिंग द फेनॉल. थर्ड पॉइंट काय इंडिकेट करताय? थर्ड पॉइंट इज इंडिकेटिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन. फेनॉलचं स्पेक्ट्रम काय आहे? फेनॉलिक मटेरियल्स और फेनॉलिक कंपाउंड्स दे आर फंगिसाइडल. फंगिसाइडलचा अर्थ काय होतोय? They are having an ability to kill the fungi. They are bactericidal. It indicates they are having an ability to kill the bacteria. They are virucidal. It indicates they are having an ability to kill the viruses. But they are not sporicidal. तीसरा पॉइंट लक्षात घ्या. Phenol and phenolic compounds, they are fungicidal, bactericidal, virucidal, but they are not sporicidal. What does it indicate? It was simply indicating that phenol and phenolic compounds, they are having an ability to kill the fungi, they are having an ability to kill the bacteria, they are having an ability to kill the virus, but they are not having an ability to kill the spores. What is spore? Spore is one of the cell component of the bacteria. बॅक्टेरिया मधला एक सेल कंपोनंट आहे. आणि जर स्पोर किल नाही झाले तर हे या स्पोरचं परत रूपांतर कशात होतंय? दिस स्पोर इज गेटिंग जर्मिनेटेड, इट वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द न्यू लाईफ ऑफ द बॅक्टेरिया. जर स्पोर किल नाही झाले, लक्षात घ्या, तर व्हॉट इज स्पोर? सर्वात आधी ते लक्षात घ्या. स्पोर इज सेड टू बी वन ऑफ द सेल कंपोनंट ऑफ द बॅक्टेरियल बॉडी. बॅक्टेरिया बॉडी मधला एक सेल कंपोनंट आहे. अँड इफ स्पोर इज नॉट गेट किल्ड, जर स्पोर किल्ड नाही झाला तर या स्पोरचं रूपांतर परत एक नवीन बॅक्टेरियामध्ये होतो. तर हा पॉईंट लक्षात घ्या. परत हा पॉईंट तुमच्या पुढच्या एक्झाम्पल्समध्ये पण येणार आहे, जे आपण डिसइन्फेक्शनचे एक्झाम्पल घेऊ. This point is called as spectrum of action. Phenol and phenolic compounds, they are fungicidal, they are bactericidal, they are virucidal. Means they are having an ability to kill the fungi, they are having an ability to kill the bacteria, they are having an ability to kill the viruses, but they are not having an ability to kill the spores.
As once spore is not get killed, then that spore will undergo the process of germination and it will again lead to a formation of the new bacterial cell. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबॅक. हा एक ड्रॉबॅक आहे की तो फंगिसायडल आहे, बॅक्टेरियोसायडल आहे, विरुसायडल आहे, पण बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधला, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधला स्पोरला तो किल करू शकत नाही. आणि स्पोरला किल करू शकत नाही त्यामुळे काय होतंय की स्पोरचं रूपांतर पुढे जाऊन परत बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये होऊन जातं, म्हणजे परत बॅक्टेरियाची ग्रोथला सुरुवात होते. ओके, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. Mechanism of action related to the phenol and phenolic compounds. How they are able, mechanism of action चा अर्थ काय होता है? How they are able to kill the microorganisms, how they are able to kill the bacteria. First, they denature the bacterial protein and the lipids. Definitely. बॅक्टेरिया मधलं जे प्रोटीन आणि लिपिड आहे त्याचं जर डिनॅच्युरेशन झालं तर बॅक्टेरिया स्वतःची एनर्जी सिंथेसाइज करू शकत नाही, स्वतःचं मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी करू शकत नाही आणि त्यामुळे बॅक्टेरिया जे आहे ते ऑटोमॅटिकली किल्ड होतात. सो पहिला रिझन काय आहे की फेनॉलिक मटेरियल किंवा फेनॉल बॅक्टेरियाला कसा किल करतोय? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिनॅच्युरेशन ऑफ द बॅक्टेरियल प्रोटीन्स अँड द बॅक्टेरियल लिपिड्स. सेकंड, दे इनॅक्टिवेट द सेल मेम्ब्रेन अँड द सेल वॉल ऑफ द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाचं जे सेल वॉल आहे आणि सेल मेम्ब्रेन आहे त्यांना इनॅक्टिवेट करून टाकतात फेनॉलिक कंपाऊंड. आणि मी तुम्हाला बॅक्टेरियल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बॅक्टेरिया शिकवत असताना सांगितलं होतं की सेल वॉलचं मेन रोल काय आहे? सेल वॉल इज बेसिकली युजफुल to provide the definite shape to the bacteria and it is also useful as it is a wall. एक wall येते, it is useful for the protection of bacteria. पण जर बॅक्टेरियाची सेल वॉलच इनॅक्टिव्ह झाली तर बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकेल का? नाही. तर लक्षात घ्या. दुसरं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे? that phenol or phenolic compounds, they are having an ability to inactivate the cell membrane and the cell wall of the bacteria, which ultimately kills the bacteria. Third point, phenol and phenolic compound, they inactivate the bacterial enzyme. बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये जे इसेन्शियल एन्झाईम आहे त्या एन्झाईमची ॲक्शनला ते इनॅक्टिवेट करतात. त्या एन्झाईम्सला ते एका प्रकारे सीज करतात, म्हणजे ब्लॉक करतात. आणि बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधले जे इसेन्शियल एन्झाईम्स आहे दे आर गेटिंग इनॅक्टिव्ह. ॲज दे आर गेटिंग इनॅक्टिव्ह द बॅक्टेरियाज आर नॉट एबल टू सर्वाईव्ह. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. प्रत्येक डिसइन्फेक्शनच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण 3 पॉईंट शिकणार आहोत. एक, द इंट्रोडक्शन त्या मटेरियलचं, जसं फेनॉलचं इंट्रोडक्शन सांगितलं. त्यानंतर स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन, इट इज फंगिसायडल, बॅक्टेरियोसायडल, विरुसायडल, बट इट इज नॉट अ स्पोरिसायडल. याला म्हणू आपण स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन. आणि तिसरं आहे मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. ते कुठल्या प्रकारे मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करतायत? बाय डिनॅच्युरेशन ऑफ द बॅक्टेरियल प्रोटीन अँड द लिपिड्स, बाय इनॅक्टिवेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अँड द सेल वॉल, अँड बाय इनॅक्टिवेशन ऑफ द बॅक्टेरियल एन्झाईम्स. So this was in the introduction, spectrum of action and mechanism of action of a phenol and phenolic materials. Okay. Second example of the disinfectant, alcohol. I think now you are very well known about this alcohol because in this corona pandemic, या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये तुम्ही सॅनिटायझर वापरताय आणि सॅनिटायझर एवढं वापरलं जात आहे की तुम्हाला त्याच्यामधलं कंटेंट काय हे तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल. सॅनिटायझरचं कंटेंट काय आहे? अल्कोहोल. इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ 70 to 80% ऑफ द अल्कोहोल. 70 ते 80% अल्कोहोल आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे हे काय इंडिकेट करत आहे की जे अल्कोहोल आहे दॅट इज यूज्ड ॲज अन द वन ऑफ द डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट, दॅट इज यूज्ड ॲज अन वन ऑफ द डिसइन्फेक्टंट. Now student, try to understand about the introductory part of alcohol. 50 to 95% of alcohol is having a good disinfective activity. कुठल्या रेंजमध्ये? 50% to the 95% of the alcohol is having a good disinfective activity, but practically 70% of the alcohol is used in the laboratories. But maximally 70% of the alcohol is used in the laboratories, and it was recommended that 70 to 80% of the alcohol, utilization of 70 to the 80% of the alcohol on the human body is recommended. It is recommended that in over the human body we can make a use of 70 to 80% of the alcohol. म्हणून तुम्ही जर बघाल मार्केटमध्ये जे सॅनिटायझर्स आहेत त्या सॅनिटायझरमध्ये अल्कोहोल कंटेंट जर तुम्ही चेक केलं तर एक तर 70% असेल, 75% असेल किंवा खूप खूप 80% असेल. तर त्यामुळे मी म्हणतोय basically 70 or practically 70 to 80% of the alcohol is used in the laboratories. Okay, no doubt 50 to 95% of the alcohol is having a good disinfective activity, but basically or practically 70% of the alcohol is used widely as the disinfective agent. Mechanism of action. आता हे कुठल्या प्रकारे मायक्रोऑर्गॅनिझमला किल करतात? अल्कोहोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोॲग्युलेशन ऑफ द प्रोटीन अँड लिपिड्स. जे मागे शिकलो डिनॅच्युरेशन, इथे कोॲग्युलेशन.
It is responsible for the coagulation of the protein and the lipids in the body of microorganism. मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधलं प्रोटीन आणि लिपिडचं ते कोॲग्युलेशन करतं आणि प्रोटीन आणि लिपिडचं कोॲग्युलेशन झालं म्हणजे ते इनॅक्टिव्ह होतील आणि मायक्रोऑर्गॅनिझम स्वतःची एनर्जी तयार करू शकत नाही आणि अल्टिमेटली ते मायक्रोऑर्गॅनिझम किल्ड होतील. सेकंड, डिहायड्रेशन ऑफ द बॅक्टेरियल सेल. डेफिनेटली तुम्हाला जर आठवत असेल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बॅक्टेरिया शिकवत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं दॅट बॅक्टेरिया बॉडी इज कन्सिस्टिंग ऑफ 50 to 70% ऑफ द वॉटर. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये 70% ऑफ द वॉटर इज देअर आणि जर तो 70% वॉटर आहे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधनं आणि तो जर वॉटर पूर्ण डिहायड्रेट झाला तर बॅक्टेरियल सेल श्रिंक होतील, ड्राय होतील आणि ते ऑटोमॅटिकली किल्ड होतील. तर अल्कोहोल काय करतोय? अल्कोहोल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिहायड्रेशन ऑफ द बॅक्टेरियल सेल. मीन्स bacterial cell will be get dehydrated and bacteria won't able to survive. So try to understand student, this was in the introduction and the mechanism of action of alcohol. Spectrum of action. They are fungicidal, they are bactericidal, they are virucidal, but they are not sporicidal. They can kill the fungi, they can kill the virus, they can kill the bacteria, but they are not able to kill the spores present in the body of organism. So try to understand student. Once again I am repeating this slide. 50 to 95% of the alcohol is having the good disinfective activity. Practically 70% of the alcohol is used in the laboratories. They are responsible for killing of microorganism by the two mechanism of action, that is by coagulation of the protein and the lipids, and secondly by dehydration of the bacterial cell. They are sporicidal, they are virucidal, they are bactericidal, but they are fungicidal, they are bactericidal, they are virucidal, but they are not sporicidal. Okay, baga the first one which we have studied, that is the phenol and phenolic compounds. They are also not sporicidal. Alcohol is also not a sporicidal. Okay, moving on toward the next example of disinfectant. Heavy metals. Most of the heavy metals either singly or in the combination. Most of the heavy metals either singly or in the combinations, they are very effective disinfectants. बरेच असे हेवी मेटल्स आहे जे चांगल्या प्रकारे डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी शो करतात. सिल्वर अँड मर्क्युरी आर द पॉप्युलर एक्झाम्पल्स. सिल्वर अँड मर्क्युरी दे आर हेवी मेटल. सिल्वर इज हेवी मेटल, मर्क्युरी इज हेवी मेटल. सिल्वर अँड मर्क्युरी आर पॉप्युलरली यूज्ड ॲज अँड द डिसइन्फेक्टंट्स. इफ यू रिमेंबर वन ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑन द टेलिव्हिजन सेट. टेलिव्हिजन सेटवर एक ॲडव्हर्टाइजमेंट असते लाईफबॉय सोपची ॲडव्हर्टाइजमेंट होती. And it was showing that Lifebuoy is consisting of and the silver. Lifebuoyच्या साबणामध्ये काय आहे? Silver. And silver is having the good disinfective activity. Try to understand student. Silver is having the good disinfective activity, means it was indicating that there are the certain heavy metals which was having a good disinfective activity, such as in the silver and the mercury. Mercury is also used in most of the ophthalmic products. बरेच असे ऑप्थॅल्मिक प्रोडक्ट्स आहेत डोळ्यामध्ये जे टाकतात त्या प्रोडक्ट्सला आपण म्हणतो ऑप्थॅल्मिक प्रोडक्ट्स, विच आर यूज टू इन्स्टिल इन द आय. जे डोळ्यामध्ये टाकले जातात अशा प्रोडक्ट्सला आपण म्हणतो ऑप्थॅल्मिक प्रोडक्ट्स. तर मार्केटमध्ये जर तुम्ही बघाल बरेच असे आय ड्रॉप आहे की ज्याच्यात एक कंटेंट काय आहे? मर्क्युरी इज देअर, वन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द आय ड्रॉप्स. इन मोस्ट ऑफ द आय ड्रॉप्स mercury is there, and mercury is having a good disinfective ability, means mercury is having an ability to kill or to inhibit the growth of and the bacteria and the different microorganism. तो स्टुडंट लक्षात घ्या, हेवी मेटल बद्दल सांगतोय. मोस्ट ऑफ द हेवी मेटल्स आयदर दे आर यूज सिंगली और यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन. दे आर having the good disinfective activity. Silver and mercury are the two popular examples of the heavy metals which were having the good disinfective activity. Mechanism of action. आता हे हेवी मेटल्स कुठल्या प्रकारे मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल्ड करतात, कुठल्या प्रकारे बॅक्टेरियाच्या ग्रोथला थांबवतात. फर्स्ट, दे इनॅक्टिवेट द सेल्युलर प्रोटीन. परत सेम मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधलं प्रोटीन आणि लिपिडला ते इनॅक्टिवेट करतात. प्रोटीन आणि लिपिड इनॅक्टिवेट झाले म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्वतःची एनर्जी तयार करू शकत नाही. स्वतःची एनर्जी जर तयार झाली नाही तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम विल बी गेट किल्ड ऑटोमॅटिकली. सेकंड वन, दे इनॅक्टिवेट द बॅक्टेरियल एन्झाईम. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधले काही इसेन्शियल एन्झाईम आहे त्यांचं ते इनॅक्टिवेशन करतात. एन्झाईम इनॅक्टिवेट झाले म्हणजे मेटाबॉलिक ॲक्शन होणार नाही. मेटाबॉलिक ॲक्शन झाली नाही तर बॅक्टेरियाचं रिप्रोडक्शन होणार नाही आणि बॅक्टेरिया किल्ड होतील. थर्ड वन, दे डॅमेजेस द नॉर्मल सेल कंपोनंट्स ऑफ द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जे नॉर्मल सेल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल सेल वॉल इज देअर, सेल मेम्ब्रेन इज देअर, देन सायटोप्लाझम इज देअर, ओके, कॅप्सिड इज देअर, फ्लाजेला इज देअर, पिला इज देअर.
हे सर्व जे नॉर्मल सेल कंपोनंट आहे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधले त्या नॉर्मल सेल कंपोनंटला ते डॅमेज करतात आणि बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधले कंपोनंट जर डॅमेज झाले तर बॅक्टेरिया विल बी गेट किल्ड ऑटोमॅटिकली. फोर्थ, they are having oligodynamic power. They are having oligodynamic power, which means they are very effective even at the low concentration. They are very effective even at the low concentration. Try to understand student. म्हणूनच म्हटलंय की लाईफबॉय सोपमध्ये सिल्वर आहे तर सिल्वर काही खूप जास्त प्रमाणात नाही आहे, सिल्वर खूप कमी प्रमाणात आहे त्या लाईफबॉय सोपमध्ये, पण त्या सिल्वरकडे कुठली ॲक्टिव्हिटी आहे? डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी. म्हणून लाईफबॉयवाल्यांनी काय केलं की त्या साबणामध्ये सिल्वरचा वापर केला आहे. बट दॅट सिल्वर इज हॅव्हिंग द ऑलिगोडायनॅमिक ॲक्टिव्हिटी. कुठली ॲक्टिव्हिटी त्यांच्याकडे? ऑलिगोडायनॅमिक ॲक्टिव्हिटी. आणि याचा अर्थ काय होतोय? ऑलिगोडायनॅमिक ॲक्टिव्हिटी मीन्स व्हॉट? दे आर इफेक्टिव्ह ॲट अ व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन. Heavy metals are having the oligodynamic activity, which indicates that, which means they are very effective even at a very low concentration. So this is about the heavy metal. Now spectrum of action. Heavy metals, they are fungicidal, they are bactericidal, they are virucidal, but they are not sporicidal. Same. Phenol, alcohol, and heavy metals. They are fungicidal, able to kill the fungi. They are bactericidal, able to kill the bacteria. They are virucidal, able to kill the viruses, but they are not sporicidal, means they are not able to kill the spores of the microorganism. Okay. Fourth example of the disinfectant, halogens. That's the introduction सर्वात आधी. Halogens. Word halogen has been derived from the Greek word where hal means a salt. हा जो word आहे ना halogen, it was derived from the one of the Greek word. आणि याचं जर ब्रेकडाऊन केलं या शब्दाचं हॅलोजन्स तर हॅल म्हणजे काय होतं आहे? हॅल मीन्स अ सॉल्ट अँड जन्स मीन्स अ जनरेटर्स. मीन्स हॅलोजन्स आर सिम्पली सेड टू बी द जनरेटर्स ऑफ अ सॉल्ट. व्हॉट दे जनरेट्स? दे जनरेट्स द सॉल्ट. They generate the salt and that's why halogens are said to be the components of salt. आणि म्हणूनच हॅलोजन्सला काय म्हटलंय? Components of salt. Student, try to understand. Once again, I am repeating. The fourth example of the disinfectant, that is a halogen. Word halogen has been derived from the two Greek word. First one, that is the hal, which means a salt, and second one is gen, which means a generator. So it was simply indicating that halogens are simply said to be the generators of salts, and hence it indicates that halogens are said to be a components of a salt. They are said to be a components of salts. Chlorine, bromine, fluorine and iodine. Chlorine, bromine, fluorine and iodine are the best examples of the halogens which were having a good disinfective activities. Chlorine, bromine, fluorine and iodine are the examples of the halogens which are having the good disinfective activities. Among these four, chlorine and iodine are widely used as the disinfectant. हॅलोजन्सचे किती एक्झाम्पल सांगितले मी इथे प्रेझेंटेशनमध्ये? 4. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अँड फ्लोरीन. पण यांच्यापैकी क्लोरीन अँड आयोडीन इट इज अ वाइडली यूज ॲज द डिसइन्फेक्टंट. क्लोरीन अँड आयोडीन इट इज अ वाइडली यूज ॲज द डिसइन्फेक्टंट. ओके. स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन. एक्सेप्ट आयोडीन, all halogens are fungicidal. All halogens are fungicidal, bactericidal, virucidal, but not sporicidal. Except iodine, all the halogens are fungicidal, bactericidal, virucidal, but not sporicidal. But iodine, it is a sporicidal also. 4 examples सांगितले हॅलोजनचे. क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हे बॅक्टेरियोसाइडल आहेत, विरुसाइडल आहेत, फंगिसाइडल आहेत, पण स्पोरिसाइडल नाही. आयोडीन जो आहे इट इज बॅक्टेरियोसाइडल, इट इज विरुसाइडल, इट इज फंगिसाइडल अँड इट इज ऑल्सो अ स्पोरिसाइडल. तर आता तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की 4 हॅलोजन पैकी कुठला हॅलोजन आहे जो स्पोरिसाइडल आहे? तर लक्षात घ्या, आयोडीन इज द ओनली हॅलोजन विच इज fungicidal also, bactericidal also, virucidal also, as well as it is sporicidal also. Means iodine is having an ability to kill the spore of the microorganism. Iodine is having an ability to kill the spores of microorganism. Student, try to understand. मी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल सांगितले हॅलोजन मधले की जे आपण जास्त करून डिसइन्फेक्टंट म्हणून वापरतो. ते 2 एक्झाम्पल कुठले?
क्लोरीन आणि आयोडीन. तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. क्लोरीन, स्विमिंग पूल, जे मोठमोठे वॉटर पार्क आहेत, स्विमिंग पूल आहेत, स्विमिंग पूल फॅसिलिटी आहे, मोठमोठ्या 3 स्टार 5 स्टार हॉटेलमध्ये स्विमिंग पूल फॅसिलिटी आहे. स्विमिंग पूलच्या पाण्यामध्ये क्लोरीन टाकलं जातं. स्विमिंग पूलच्या पाण्यामध्ये क्लोरीन टाकलं जात आहे. वॉटर पार्कला तुम्ही जा, त्या वॉटर पार्कमधला जो वॉटर आहे, पाणी आहे, त्याचं एक वेगळं वास येतं आपल्याला. त्याचं कारण काय की त्याच्यामध्ये डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट टाकले गेलेले आहे. आणि डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट कुठला टाकला जातो? स्विमिंग पूलच्या पाण्यात क्लोरीन. लक्षात घ्या. म्हणूनच स्विमिंग केल्यानंतर परत बाथिंग करायला सजेस्ट केलं जातं, कारण तुम्ही ज्या पाण्यात स्विमिंग करतायत ना त्या पाण्यामध्ये क्लोरीन असतं. म्हणून त्यानंतर परत साध्या पाण्याने बाथिंग केली गेली पाहिजे. होपिंग दॅट यू आर अंडरस्टँडिंग दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. क्लोरीन इज वन ऑफ द गुड डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट विच वॉज ॲडेड इन टू द वॉटर. किंवा पावसाळ्याच्या दिवसात आपल्या घरात जे माठाचं पाणी आहे त्याच्यात आपण एक पर्टिक्युलर ड्रॉप टाकतो, जीवन ड्रॉप. मार्केटमध्ये एक बॉटल भेटते जीवन ड्रॉपची. तर जीवन ड्रॉपचे 3-4 पॉईंट त्या पाण्यामध्ये टाकले जातात, माठाच्या पाण्यामध्ये टाकले जातात. अँड व्हॉट डज दॅट जीवन ड्रॉप इज कन्सिस्टिंग ऑफ? इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द सोडियम हायपोक्लोराइड. इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द सोडियम हायपोक्लोराइड. So student, try to understand what I want to explain. I want to explain that chlorine is one of the best example. त्यात मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं की पावसाळ्याच्या दिवसात जे पाणी येतं आपल्या घरात, तर माठात आपण 3-4 ड्रॉप जीवन ड्रॉपचे टाकतो. ओके, जीवन ड्रॉप करून एक बॉटल अवेलेबल आहे मार्केटला. त्याचं कंटेंट जर तुम्ही वाचलं तर त्याच्यामध्ये काय आहे? इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द सोडियम हायपोक्लोराइड. हायपोक्लोराइड मीन्स अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ अँड द क्लोरीन which we are adding in the water, in our potable water, drinking water, for the purification, for the disinfection purpose of our potable water. Similarly, the marketed preparation of iodine is also available. Marketed preparation of iodine is also available. In the market, one formulation is there, that is the tincture of iodine. किंवा मार्केटमध्ये काही असे ऑइंटमेंट्स आहेत which was consisting of and the iodine as one of the ingredient. जखम झाली ना, जखम झाली तर त्या जखमला साफ करण्यासाठी आपण हायड्रोजन परऑक्साईड तर वापरतोच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक सोल्युशन आहे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन. टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज युजफुल फॉर द डिसइन्फेक्शन पर्पज ऑफ अवर वुंड. विच इज युजफुल फॉर द डिसइन्फेक्शन ऑफ अवर वुंड. जखम झाली असेल त्या जखमला साफ करण्यासाठी टिंक्चर ऑफ आयोडीनची एक बॉटल अवेलेबल आहे मार्केटला, ती वापरली जाते. परत तुम्ही बघाल तर काही असे ऑइंटमेंट पण आहे मार्केटमध्ये ज्याच्यातला एक कंटेन आहे आयोडीन. बिटाडीन, वोकाडीन, सिप्लाडीन हे असे काही ब्रँड नेम्स आहेत मार्केटमध्ये ऑइंटमेंट्सचे, आणि त्यांच्यामधला जो कंटेन आहे त्याच्यात कंटेंट काय आहे? त्याच्यात आयोडीन कंटेंट आहे. तर लक्षात घ्या, आयोडीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ अ हॅलोजन विच इज यूज ॲज अन द गुड डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट. ओके, सो स्टुडंट, रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट विच आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. अमॉंग दिस 4 टाइप्स ऑफ द हॅलोजन, only iodine is the halogen which was having all the 4 types of activity: fungicidal, virucidal, bactericidal, as well as it is a sporicidal. Mechanism of action. Mechanism of action, they are responsible for the denaturation of the protein and the lipid. Same, denaturation झालं प्रोटीन लिपिडचं, बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाही. They are responsible for the inactivation of the bacterial cell component. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधले जे नॉर्मल सेल कंपोनंट आहे त्यांचं इनॅक्टिव्हेशन होतं, बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाही. थर्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ द बॅक्टेरियल सेल वॉल अँड द बॅक्टेरियल सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल अँड सेल मेम्ब्रेनचं ब्रेकडाऊन झालं, त्यांचं लायसिस झालं तर बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाही. इन दिस वे, हॅलोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम, फॉर इनिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. Dyes. Different types of the dye are available which are having the good disinfective activities, such as aniline and acridine dyes. Aniline and acridine are the dye which are having the potential antimicrobial activity. हे 2 प्रकाराचे डाय आहेत ज्यांच्याकडे खूप चांगल्या प्रकारे डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी आहे. Aniline dyes and acridine dyes, these are the 2 types of the dye which are having a good potential or having a potential antimicrobial activities. Mechanism of action, they induces the mutation in the bacterial DNA. हा mechanism of action काहीतरी वेगळा आहे. डाय काय करतायत? Aniline and acridine डाय काय करतायत? They are responsible for inducing the mutation
into the DNA of microorganism. बॅक्टेरियाच्या DNA मध्ये, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या DNA मध्ये ते म्युटेशन इंड्यूस करतायत. म्युटेशन इंड्यूस करताय म्हणजे काय होतंय? They are responsible for the abnormal changes. They are responsible for the abnormal changes into the genetic material of microorganism, into the DNA of microorganism. जेव्हा मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या DNA मध्ये abnormal changes होतात तेव्हा त्याला म्हटलं गेलंय म्युटेशन. तर aniline and acridine they are responsible for inducing the mutation in the bacterial DNA. And student, we know very well, आपल्याला माहित आहे DNA is one of the important component of the bacterial body. DNA चं एवढं क्रिटिकल इम्पॉर्टन्स आहे की DNA जर डिस्टर्ब झाला तर बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकतच नाही. लक्षात घ्या. स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन. aniline and acridine they are fungicidal, they are bactericidal, they are virucidal, but they are not sporicidal. Sixth one, that is the detergents. डिटर्जंट्स आपण वापरतो आपल्या घरातही, ते क्लिनिंगसाठी वापरलं जातं असं नाहीये. त्याच्यात काही असे कंपोनंट्स असतात विच आर हॅव्हिंग द डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी. आपण जे डिटर्जंट वापरतो घरात, आपण नॉर्मली काय म्हणतो, कपडे धुण्यासाठी डिटर्जंट वापरलं जात आहे किंवा अजून काही वस्तू आहे जे धुण्यासाठी आपण डिटर्जंट वापरतोय, डिटर्जंट बार वापरतोय, डिटर्जंट सोप वापरतोय, डिटर्जंट पावडर वापरतोय. तर ते फक्त क्लिनिंगसाठी नाही वापरलं जात. डिटर्जंट्स आर ऑल्सो हॅव्हिंग द गुड डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द theory. Surfactants are basically used for cleaning and disinfecting actions. डिटर्जंट म्हणजे काय? सर्फॅक्टंट्स आहेत. Detergents or surfactants, they are basically used for cleaning and disinfective activity. Various cationic detergents are popularly used for their disinfectant activities. बरेच असे cationic detergents आहेत. Cationic. Try to understand. Cationic detergents. Cationic detergents in the sense they are said to be the cationic detergents. They are said to be the positively charged detergents. Various cationic detergents are there which are popularly used as the disinfectants or for their disinfective activities. Okay, moving on toward the next slide. Mechanism of action of detergents. How detergents are responsible for killing of microorganism, for inhibiting the growth of microorganism. First one, detergents are responsible for denaturation and breakdown of the bacterial protein. सेम जे आपण शिकत आलो आहे, बॅक्टेरियाच्या प्रोटीनला ते डिनॅच्युअर करतात, ते ब्रेकडाऊन करतात. सेकंड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायसिस अँड द ब्रेकडाऊन ऑफ बॅक्टेरियल सेल वॉल. बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलचं डिग्रेडेशन करतायत, ब्रेकडाऊन करतायत, लायसिस करतायत. आणि बॅक्टेरियाचं सेल वॉल किंवा सेल मेम्ब्रेनचं लायसिस झालं देन बॅक्टेरिया इज नॉट एबल टू सर्वाइव्ह. थर्ड वन, दे रिड्युसेस द सरफेस टेन्शन ऑफ द बॅक्टेरियल कंपोनंट. आता सर्फॅक्टंट आहे, तुम्हाला जर आठवत असेल इमल्शन बनवत असताना, सस्पेन्शन बनवत असताना आपण थर्ड एजंट टाकतो, सर्फॅक्टिंग एजंट or we can say suspending agent in the suspension and emulsifying agent in the emulsion. तर हे जे सस्पेंडिंग एजंट आणि इमल्सिफाइंग एजंट तुम्ही टाकतात ना, दिस सस्पेंडिंग एजंट आणि इमल्सिफाइंग एजंट दे आर हॅव्हिंग दिस प्रॉपर्टी, सर्फॅक्टंट प्रॉपर्टी. त्यांच्याकडे कुठली प्रॉपर्टी आहे? सर्फॅक्टंट प्रॉपर्टी. आणि ते काय करतात? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्युसिंग द सरफेस टेन्शन. However, they are responsible for reducing the surface tension of the bacterial component, and thus they leads to the disruption. Of the normal bacterial component. Normal बॅक्टेरियाचे जे कंपोनंट आहे त्यांना ते डिस्टर्ब करतात आणि बॅक्टेरियाचे सेल कंपोनंट जर डिस्टर्ब झाले देन बॅक्टेरिया इज नॉट एबल टू सर्वाइव्ह. लक्षात घ्या. तिसरं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन, surfactants are having an ability to reduce the surface tension. As they are responsible for reducing the surface tension, they are responsible for disturbing the normal cell components of the bacterial body, and once the normal cell component of the bacterial body are get disturbed, then bacteria is not able to survive. Okay, spectrum of action, they are bactericidal, they are fungicidal, but they are not sporicidal. Bactericidal, fungicidal, but not sporicidal. Okay. Seventh one, hydrogen peroxide. Seventh one, this is the last one I think. Yeah, the last example of the disinfectant which we are going to study. Only 1 minute is remain. We will complete this. Hydrogen peroxide. आता तुम्ही हे वापरलं असेल, जखम साफ करण्यासाठी मार्केटमध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साइडची बॉटल भेटते. त्याचे 2-3 थेंब जर आपण जखमेवर टाकले तर त्याच्यातनं बबल्स निघतात, गॅस निघतंय, बबल निघतायत.
ॲक्च्युली हायड्रोजन परऑक्साईड काय करतोय, दिस हायड्रोजन परऑक्साईड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. हायड्रोजन परऑक्साईडची थेरीज लक्षात घ्या. इट इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. हायड्रोजन परऑक्साईड इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट विच इज बेसिकली यूज फॉर द क्लिनिंग ऑफ वुंड. वुंड म्हणजे जखम. विच इज बेसिकली यूज फॉर द क्लिनिंग ऑफ वुंड. इट इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. It basically oxidize the bacterial cell component and once, आता हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. तुम्ही वुंडवर टाकता क्लिनिंग पर्पजसाठी, तुम्ही त्या जखमला क्लीन करताय, पण त्या जखमेवर जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिपॉझिट झाले असतील, बॅक्टेरिया असतील, तर हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट काय करतोय, त्या बॅक्टेरियाचं ऑक्सिडेशन करून टाकतोय. लक्षात घ्या, तुमच्या जखमवर असलेला जो बॅक्टेरिया आहे, जो डिपॉझिट झालेला बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, त्याचं सुद्धा तो ऑक्सिडेशन करून देतोय. It is a strong oxidizing agent which is basically used for cleaning of the wound. It basically oxidizes the bacterial cell components, and once the bacterial cell components are get oxidized, they are not able to survive. Bacteria and microorganisms are not able to survive. So student, these were the 7 examples of the disinfectants. त्यांचं आपण इंट्रोडक्शन शिकलो, स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन शिकलो आणि मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन शिकलो. ओके, लक्षात घ्या. तर हा जो पॉईंट होता तुमच्या सिलेबसमधला, क्लासिफिकेशन अँड मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ डिसइन्फेक्टंट, याच्यात 3 सब पॉईंट्स आपण शिकलो. इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फेक्शन, दुसरा आपण शिकलो आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसइन्फेक्टिंग एजंट, आणि तिसरा आपण शिकलो वेरियस एक्झाम्पल्स ऑफ द डिसइन्फेक्टंट्स. नाउ स्टुडंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to start with this particular point, factors influencing or factors affecting disinfectants and antiseptics. असे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहे जे डिसइन्फेक्टंटच्या कामावर, अँटीसेप्टिकच्या कामावर अफेक्ट करतायत. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द डिसइन्फेक्टंट अँड द अँटीसेप्टिक्स फॉर देअर बॅक्टेरियोसाइडल अँड बॅक्टेरियोस्टॅटिक ॲक्टिव्हिटी. फॉर देअर बॅक्टेरियोसाइडल अँड बॅक्टेरियोस्टॅटिक ॲक्टिव्हिटी. Okay, this point we will study in the next lecture. So thank you student, thank you very much.